कि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश बना रही आ दलित नूं और किसान नूं आपस में लड़ाउण दा। जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी जदों ये मूँह उत्तर वल नूं करदी आ तां ये कहंदी आ 15 लाख खाते च पावांगे, जदों मूँह दक्षिण वल नूं करदी आ कहंदे नहीं जुमला मारिया सी, जदों ये मूँह पश्चिम पूरब वल नूं करदे आ तां ये कहंदे 1 करोड़ नौकरी देंगे, जदों पश्चिम वल नूं करदे कहंदे नहीं महकमे प्राइवेट करांगे और सारे महकमे प्राइवेट। भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी इन्हां दी मां RSS है, जिहड़ा इन्हां दी विचारधारा इस विचारधारा दे DNA 'ਚ दोष है। पिछले दिनी नवां शहर दे विच भाजपा और किसानां नूं लैके कि विवाद खड़ा हो गया सी। वो विवाद सी कि भाजपा दे आगू जिहड़े सी उन्हां ने जबरन जिहड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब दा बुत है उहदे उत्ते हार पाउण दी कोशिश कीती, जिहनूं लैके किसानां ते भाजपा दे इन्हां आगूआं दे विच वर्करां विच जिहड़ी एक झड़प होई सी। उस मुद्दे नूं लैके अज नवां शहर दे विच बहुजन समाज पार्टी वालों उस बुत नूं अज पवित्र किया गया और तो फुल माला भेंट की गई और उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई है। साडे नाल अज बहुजन समाज पार्टी दे पंजाब के सूबा प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी जी, उन्होंने जानते गलबात करते हैं कि की मुद्दा सी ते की मामला सी। गढ़ी साहब सबसे पहले तुहानूं सत श्री अकाल। गढ़ी साहब अज इहो जिही किहड़ी मुद्दा सी जिन्हों लैके अज बाबा साहब दे अंबेडकर दा जिहड़ा आदम कद है उन्होंने पवित्र किया गया, की मामला सी जिहड़ा पिछले 1-2 दिनों विच होया? बहुजन समाज पार्टी पिछले दिनों तो भाजपा दियां जो पंजाब दे विच गलत हरकतां चल रहीआं और देश दे विच उन्हां दी गलत नीतियां दी सरकार चल रही आ, उन्होंने बड़ा बरीकी नाल बाच रही सी। जदों सबर दा प्याला भर गया साडा कि इन्हां ने पंजाब जिहड़ा देश दे विच पहलां तां भारतीय जनता पार्टी दी सरकार है, हुण 1 करोड़ नौकरी हर साल नौजवानां नूं देण दा वादा कीता सी। उन्होंने 1 करोड़ नौजवानां दा जिहड़ा भरोसा सी उहदा कतल कीता। फिर भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया सी कि असी तुगलकाबाद का जिहड़ा मंदिर वा उहदा कतल किया, प्राचीन मंदिर सी। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 च जिहड़ी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है जिन्हों देश के करोड़ों विद्यार्थी लै रहे सी और पंजाब के भी 4-5 लाख विद्यार्थी उहदे बैनीफिट लै रहे सी, वो चाहे माइनॉरिटी दे आ, सिख मुसलमान ईसाई आ, जिन्होंने वजीफा स्कीम मिल रही सी, चाहे वो बैकवर्ड दे आ, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, उन्हां सारियां दा जिहड़ा कतल कर दी वो स्कीम भी और कतल कर दी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस दे विच भैन मनीषा वाल्मीकि जी आ, उन्हां दा 15 दिन प्रशासनिक उन्हां दा कतल होया। प्रशासनिक रात नूं 2:30 बजे चक के भाजपा की सरकार ने फूक दिता और अज तक दोषियों के लिए ना फास्ट ट्रैक कोर्ट बने आ और ड्रामा किया जा रहा दोषियों नूं सज़ा देण दा। और बहुजन समाज पार्टी इहो जिहे कातल हत्थां नूं, ये जो कातल हत्थ जिहड़े भाजपा दे आ, भाजपा दीयां कातल नीतियां आ और उन्होंने परसों नवां शहर दे विच जिहड़ा विवाद किया। भाजपा पंजाब च इदां दीयां गलत नीतियां लैके आ रही आ, जदों भाजपा की मां जिहड़ी आ, भाजपा की जिहड़ी पैट्रियटिक ऑर्गेनाइजेशन RSS है जां इन्हां दी जिहड़ी पहलां जथेबंदी जनसंघ हुंदी सी, ये पंजाब च उदों भी इदां दीयां गलत हरकतां करदे हुंदे सी। उदों भी ये पंजाब दा माहौल खराब करन लई नारे लाਉਂਦੇ हुंदे सी, कच्छा कड़ा और किरपान भेजेंगे पाकिस्तान। और अज जिहड़ा इन्हां ने जिहड़ी अज इन्हां ने उदां दी नीति लिआंदी आ, अज दलितां नूं भड़का रहे आ, अज किसानां दे खिलाफ ये नारे ला रहे हैं कि दलित विरोधी किसान मुर्दाबाद। बई दसो, किसान तो बेचारा आप दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाउंदा आ, वो कित्थों दलित विरोधी? दलित विरोधी तो भाजपा आ। और भाजपा ने फाजिलके भी ये ड्रामा किया, जदों इन्हां दा आगू जिहड़ा एक्स प्रेजिडेंट रहा भाजपा का संपला जी, वो उत्थे ड्रामा करन जांदे आ, एक दलित की खबरसार लैन जांदे जिन्होंने पेशाब पिलाया गया 4 कांग्रसियां वालों, जबकि मनीषा वाल्मीकि के नाम से पूरी भाजपा कदी नहीं बोली, कदी भाजपा के मूँहों एक शब्द भी नहीं निकलिया। उन्होंने मनीषा वाल्मीकि नूं साफ दिवाउण लई इन्हां कोल शब्द कोई नहीं है, लेकिन उत्थे जाके नारा कह लाउंदे जय भीम जय भारत, उत्थे जाके किसानां दे नाल फसदे आ। और उहदा ताज़ा नमूना जिहड़ा फाजिलके दे विच 5 दिन पहलां होया सी, वो परसों इत्थे नवां शहर भी होया। और जदों पता लग गया कि जलंधर प्रशासन ने इन्हां दी जिहड़ी नकली जिहड़ी इन्हां ने दलित इंसाफ यात्रा कड्ढी उहनूं रोक दिता, उहनूं गिरफ्तार कर लिया। ये इत्थे किसानां दे मूहरे आके अंब चुप्पण आए सी, ये किसानां दे मूहरे आके उन्हां नाल जाण के फस रहे सी और दलितां दी ओट लैके फस रहे सी, शेड्यूल कास्टां दी ओट लैके, और उपरों जय भीम जय भारत दे नारे ला रहे सी। बई इन्हां दी वंदे मातरम कित्थे गई हो? इन्हां दी जिहड़ी भारत माता की जय कित्थे गई? ये माता नूं भुल गए ते बाबे नूं याद करन लग पए, बाबा साहब अंबेडकर नूं। तां इस करके सानूं इदां लगदा कि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश बना रही आ दलित नूं और किसान नूं आपस विच लड़ाउण दा।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜਨ ਹਿਤਾਏ ਸਰਬਜਨ ਸੁਖਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਤਲ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ BSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਕੀਤੀ और 18 सितंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨों के सम्मान में BSP मैदान में ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ पूरी बहुजन समाज पार्टी पंजाब ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ। 24 सितंबर ਨੂੰ किसानों के सम्मान में विद्यार्थियों के सम्मान में ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਇਲ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੜ ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਔਰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 नवंबर ਨੂੰ किसानों के सम्मान में BSP मैदान में और विद्यार्थियों के सम्मान में BSP मैदान में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो इस नारे ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ BJP ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਚੁੱਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੁੱਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਿਚੋਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਏਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ATM ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 15 ਲੱਖ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਪੱਛਮ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੇ ਤਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ DNA ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ DNA 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ RSS ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ DNA 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀ ਧਾਰਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਂ RSS ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ 10 ਫੁੱਟੇ ਇਹ ਕਦੇ ਉਧਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਉਧਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੀਭ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੋਲੋ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਬੋਲੋ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ BSP ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾ ਸੈਂਪਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਆਏ। ਜੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਏ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿਤੇ 2022 'ਚ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ?
ਦੇਖੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਂਡੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਟਾਂਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੁਖੀ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਜੱਟ ਵੀ ਸਾਡੇ, SC BC ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ DS4 ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ BSP ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ 84 ਦਾ ਖੜਾ ਆ, ਕੋਈ 90 ਦਾ ਖੜਾ, ਕੋਈ 85 ਦਾ, ਕੋਈ 92 ਦਾ, ਇਹ ਮੁੰਡ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਵਰਕਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਬਸ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 85% ਆ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਵੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹਾ ਸੀ 2019 'ਚ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਬਸਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੀਡਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਬਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਗਿਆ, ਲੀਡਰ ਗਏ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਕੋਲ ਬੰਗਾ ਆ, ਕੋਲ ਫਲੌਰ ਹੈ, ਕੋਲ ਆਦਮਪੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਏ 2019 'ਚ ਔਰ 2022 'ਚ ਵੀ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਆ। ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਉਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋੜਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜਤੀ, ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸਾਂਝ ਤੋੜਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ RSS ਔਰ ਜਨਸੰਘ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੱਛਾ ਕੜਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਇਨਕੋ ਭੇਜेंगे ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਪਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਇਸ ਵਾਰ BSP ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। BJP ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ BSP ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ OBC ਜਮਾਤਾਂ ਆ, ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਭਾਈ, ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਲਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏਗੀ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।